गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है बगदाद फेरी। आओ प्यार नाल सरवण करन की कोशिश करिए जी। पहला, खलीफा हारून रशीद की राजधानी ते जबीदा खलीफा हारून रशीद की धर्म सुपत्नी सी ते जबीदा की फबाई पुरी जो कदी रूम ईरान अरब की केंद्री नगरी रही, अज अजे सुती पई सी कि नगरी तो बाहर एक टिकाणे अजिहा मिठा राग आरंभ हो गया कि सुन के जीव मगन हुंदा जांदा है। अमृत वेला है, त्रिपहरा वज चुका है, मिठी मिठी त्रेल पै रही है, पिन्नी पिन्नी रैन है। सितारे नूरी नैणा नाल अरशां तो फरशां वल तक रहे ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੋਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਰਿਵੀ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਤੇ ਰਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਸਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਮੱਧਮ ਨੂਰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਦਿਲਖਿੱਚ ਰਾਗਣੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇ ਰਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਗਲਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। हैं तुरकानी धरती वसों मुसलमाना दी, इत्थे आसा दी वार की कूं अपड़ी। हाँ जी, आसा दी वार दा मालक, आसा दी वार विच इलाही भेद दसन वाला दाता आप जो पहुंचा होया है ते कई दिनां तो इत्थे रंग ला रहा है। लोकी आउंदे हन, उन्हां दा सत्संग करदे हन, उपदेश सुनते हैं, सच्ची सुच्ची रब्बी प्यार की गल समझते ते कमाउंदे हैं। हाँ, दाता उन्होंने उन्हां दी बोली विच समझाउंदा है, समझते हैं, जीदान लैंदे हैं ते रब दे नाम दी लिव विच जिउ पैंदे हैं। ऐसे थोड़े जे शरीरां दा इत्थे सत्संग है। उस सवेरे शहरों निकल के इस टिकाणे जो शहरों बाहर है आ जुड़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं। चाहो समझते नहीं पर राग दी सुर लै उन्हां नूं जोड़ देंदी है। दाते दा दर्शन आत्म रंग ला देंदा है। कई लोग इन्हां विच जपजी दा अर्थ भाव अपनी बोली विच सुनते हैं ते याद लई सिख लैंदे हैं। ऐं उस धरती विच जिथे कि मुसलमानी तेज शिखरां ते है, अपना सिक्का जमा के जा बैठे हैं अरशां तो गुरु हो के आए गुरु नानक देव जी। पर ਇਹ नहीं समझना चाहिए कि आप नाल उत्थे विखांद नहीं होई और चंगी जोरदार होई। आप दे टिकण दा, उपदेश दा, कीर्तन दा चर्चा शहर विच तुर पिया। जो लोग मुरीद होए उन्हां नाल ईरखा ते तवस्सब आरंभ हो गया। मुसलमानी शरा विच राग करना मने है। इस राग ते चर्चा चली। लोकां ने कहा ये कौन है जो फकीर हो के अल्लाह वाला कहला के मुर्शिद बन के फिर राग करदा ते सुनदा है। फिर इस दे सेवकां वजों 5 वेले दी नमाज कोई नहीं पढ़दा। जो मुरीद होए हन सो कुछ विरत तां करदे हन, पता नहीं की ते कादा। फिर विच लोकी उन्हां दी रूहानी ताकत दियां गल्लां भी सुनदे हन, करामात भी देखदे हन जो कि इबरानी पैगंबरां दे कायल लोग नबी दी निशानी समझदे हैं। कई वेरी कोई इकल्ला आदमी ते कदे कईयां दे झुरमुट रल के जांदे सन कि कोई बहस छेड़िए, बेअदबी करिए, पर बहस छेड़ के मुंह दी खांदे सन और चेहरे दा रोब ते प्रभाव देख के बेअदबी दा हौसला ढह जांदा सी। तद भी शरह विरोधिक 2 गल्लां तक के विरोध दिनों दिन वध रहा सी। अंत विरोधी लोकां ने सलाह की कि अपने शहर दे अते मुसलमानी दुनिया दे वड्डे पीर हजरत दस्तगीर दी गद्दी ते
ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪ ਉਹ ਪੀਰ ਹਨ, ਸ਼ਰਹ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੰਡ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਾਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੋਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਕਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਰਅ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਸਫਾ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸਾਹਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚਾਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਲਗ ਪੀਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਬ ਲਗ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪਾਸ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਫਕੀਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਤਾਲ ਹਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7-7 ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ 14 ਤਬਕੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅਨੋਖੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਜਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਕੰਡਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਂਗੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੁਭਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਅ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੋ। ਆਏ ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਪਠਾਈ, ਸੰਗ ਸਾਰ ਤਿਸ ਕਰੀਏ ਜਾਈ, ਸਭ ਚਲ ਜਾਓ ਨਾ ਲਾਵੋ ਦੇਰਾ, ਹੁਕਮ ਪੰਦ कीनो उठ मेरा। ए बगदाद जो थान महाना, तुरकानों को बड़ो टिकाणा, जेकर इहाँ अवग्या होई, पुन मर्याद रखे नह कोई। श्री गुरु नानक प्रकाश। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕੀ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਗਤ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਥਰ ਦੇਖੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਅਸਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਰੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਇਹੋ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਘਾਬਰੇ ਨਹੀਂ, ਓਦਰੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਈ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੋ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਮਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਖਿਆ,
ला इलाहा इल्लल्लाह भी उचारिया, हाय अल अल फलाह भी किया, पर मुहम्मद रसूल अल्लाह नहीं किया। ते ऐं बांग दे अंत ते पंजाबी दे पद बोल के खत्म कीती। गुरबर अकाल, सत श्री अकाल, चित चरण नाम, कर कर प्रणाम, प्रभु किरपाल जो ਸਰਬੰਗ ਜੀਵਾਲ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਆਦਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਿ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਮਨਮੋਹਨੀ ਸੁਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆਤਮ ਬਲ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨੋ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਪਰ ਸੁਨਤਾ ਛਾ ਗਈ। ਸੁਨਤਾ ਕੈਸੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਸੁੰਨਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਢਹਿ ਪਏ। ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਪ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਨਾਲ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੀਰ ਸਭ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭਨਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸਨੇ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਯਾਦ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦਮੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਝੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੀਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨਹਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਦ ਆਏ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਗਏ ਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਹਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤ ਲਿਆਇਆ ਅਰ ਕਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਤਾਈ ਭਾਵ ਪਰਬੀਨ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਐਸੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਕਸੀਰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਤਵੱਜਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਖਲਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀ ਆਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਘਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਆਪ ਬੜੇ ਕਸ਼ਫ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਬਰਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਕਿਸ ਫਕੀਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਥੋ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਫਕੀਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਸ ਨਾਮੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਘਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਮਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤੇ ਤਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਬਫਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਫਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜੋ 14 ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੇ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਿਆ ਨਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੀਰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੇ ਰੱਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜਵਾ ਕੇ ਨਫਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਰੋਦ ਨਾਲ, ਰਾਗ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਗ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਗ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦਰਵਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਮ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਲਵਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਖੜੇ, ਉਦਾਸ, ਔਖੇ ਹੋਏ ਮਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰੌਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋਊ ਕਿ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਿਰਧ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਗਲ ਟੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਰਾਗ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਗ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪੀਰ, ਪਰ ਜੀ ਰਬਾਬ, ਸਰੋਦਾ, ਸਤਾਰ ਆਦਿਕ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਕੜੇ ਦੀ ਪੌਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਰ ਸਰਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰੀ ਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਵਹਿ ਰਹੀ ਨਦੀ ਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹਵਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਲਕ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਗਦਾ ਖੂਹ ਆਪਣੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੀ ਸੁਰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿਤਰੇਕ, ਜੋੜ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀ ਥਾਉ, ਗੰਡੋਏ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਪੀਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਰਾਗ ਬਦ ਚਲਨਾ ਤੇ ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਗ ਨੇ ਡੂਮ ਮਿਰਾਸੀ ਆਦਿਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਜਰ ਆਦਿ ਨੀਚ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੋ ਤਦ ਇਸ ਰੋਲੇ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਬਖੇੜੇ ਤੇ ਬੇਸੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਲ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਗਮ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਪਾਟਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਲਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਸਭ ਜੈਸੇ ਵਿਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ, ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਲਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸਰੂਰ ਤੇ ਮਗਨਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਗ ਮਾਤਰ ਦੀ। ਨਿਰਾ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰਾਗ ਮਾਨੋ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਲਵਲੇ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਵੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਖਾ ਰਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਕੋਇਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰੋਲ ਰਾਗ ਦੀ ਸੁਰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਖਾ ਯਾਨੀ ਬੈਖਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਾਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਗ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮਾੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਾਕ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਵੇਂ ਜਾਣ ਤਦੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਗ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਤਾਸੀਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੰਬੂਰਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਕੂ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਰਾਗ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਤੇ ਤਿਆਗਣੇ ਲਾਇਕ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਮੈਲੀ ਲੀਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਵਾਕਾਂ, ਵਾਕ ਕਹੋ, ਟੱਪੇ ਕਹੋ, ਗੀਤ ਕਹੋ, ਬੋਲ ਕਹੋ, ਕੁਝ ਕਹੋ, ਮਾੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵਲਵਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਪੀਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭਾਵ, ਖਿਆਲ, ਵਲਵਲੇ ਤੇ ਤਰੰਗ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਖਿਆਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਰੰਗ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਸੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਭੰਗਾਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ।
जिस वेले मन सख्त होवे इस उते चंगे ख्यालां नूं उकरना बड़ी औखी गल है, पर जद मन नरम होया होवे उस वेले चंगे ख्यालां नूं इस उपर उकरना सौखा हुंदा है। इस करके जद रब्बी प्यार दे ख्याल, सिफत सलाह दे वलवले, प्रेम दे तरंग, सिक्ख्या दे वाग मना पर उकरने होण तां राग दा सेक दे के मन पंगार लवीए तां उस सोख नाल मन विच उकरे जांदे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने इन्हां विचारां नूं फुटनोट विच इस तरह लिखिया है। पिछली गलबात दा निचोड़ ਇਹ है कि पहला, राग मनुख ਦੀ रचना नहीं, मनुख ने इस दे नेम ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਘਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਘਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਏ ਖਿਆਲ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪਰ ਉਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਜੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਹਾਂ, ਰਾਗ ਦੇ ਉਸ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਗਾਉਣ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਰੋਕੀਏ। ਪੀਰ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਪੁੜਵੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗ ਮਨੇ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਨੇ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਗਾਵਣੇ ਮਨੇ ਹੋ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਗ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਯਹੂਦੀ, ਚਾਹੋ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੋ ਉਸ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੋ ਰਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਵੀ। ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਲ ਮਗਰ ਟੋਰਦਾ ਤੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗਾਵੇਗਾ। ਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਛੇੜੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਗਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਪਰ ਗਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੋਕਰੀ ਧੋਂਦਾ, ਚੂਨਾ ਕੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਨਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਾਗ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਲਓ, ਸਭ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਦੀ ਟੂੰ ਟਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਣੋਂ ਲੋਕਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵਲਵਲੇ, ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤਰੰਗ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭਾਵ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਕ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੋ ਤੇ ਗਾਵੋ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਰਾਂ ਛੇੜਨ, ਗਾਵਣ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੜਾ ਟੱਪਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਸਵਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਲਵਲੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਰਾਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਵੱਸੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੀ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਹੈ। ਸੁਲਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ, ਹੁਸਨ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਟੱਪੇ, ਮਖੌਲ, ਠੱਠੇ, ਵੈਰ, ਡਾਹ ਦੇ ਸੋਹੇਲੇ, ਝੂਠ, ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਰਾਗ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਪੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਤਰਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫਸਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਗ ਜੈਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਲੇਖੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਉਚੇਰੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਫਸ ਦੀ ਤੰਗ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
पीर ठंडा ते लम्मा साह भर के ठीक फरमाया ने। हैरानी है कि साढ़े विच राग क्यों मने कीता है। गुरु साहिब तां उपरली वार्ता करदे अपने मालिक दे सिफत सलाही रंग विच मगन हो गए से। नैण बंद से, सारा शरीर एक संगीतक साज वांगू इलाही चरनाट नाल राग रूप हो रहा सी। पीर दी छेकड़ली गल पर भी आप दे नैण नहीं खुले। तद पीर जी ने मर्दाने वल तकिया। मर्दाने ने अपने मालिक नूं अपने रंग विच वेख के जरा अगे हो के पीर जी नूं होले जे कहा, हजरत मुहम्मद जी ने भी इलाही सरोद सिफत सलाह दी मना नहीं की। तुसीं चेते करो, एक जिक्र है कि नहीं कि एक दिन हजरत जी एक राग रंग दे मंडल विच अपनी आदर योग सुपत्नी नूं लै के आप गए सन। राग तो नफरत होंदी तां अपनी सुपत्नी नूं क्यों आग्या देंदे ते फिर आप क्यों नाल जांदे ते सुनदे। कुरान सारा वार्तक नहीं, कविता विच भी है। कविता दी रचना दा एक प्रयोजन उसदे राग विच गावें जाण दा हुंदा है। सो राग दा रवा होना एक तरह नाल कुरान ही तो जायज़ हो गया। फिर सोचो, कोई आयत राग दे ना रवा होण दी विच उथे है नहीं। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला हिसाब जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।